آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شہید مردوں اور خواتین کی عزت افزائی کے لیے میری ماٹی میرا دیش مہم بہت جلد شروع کی جائے گی۔ جناب نریندر مودی نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں کہا کہ نئی دلی میں قومی جنگی میموریل کے نزدیک امرت واٹیکا بنائی جائے گی۔ اسرو نے شری ہری کوٹا سے خلائی راکٹ PSLV C-56 کے ذریعے سنگاپور کے 7 سیٹلائٹس کو خلا میں کامیابی کے ساتھ چھوڑا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت کا سیمی کنڈکٹر مشن صرف اندرون ملک ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا مقصد بھروسے مند مینوفیکچرنگ کے لیے عالمی مانگ کے تناظر میں اپنا رول ادا کرنا بھی ہے۔ اور چین میں چینگڈو کے مقام پر عالمی یونیورسٹی گیمز میں مکسڈ ٹیم کمپاؤنڈ تیر اندازی مقابلے میں امن سینی اور پرگتی کی بھارتی ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ شہید مردوں اور خواتین کی عزت افزائی کے لیے یوم آزادی سے قبل جلد ہی میری ماٹی میرا دیش مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے جناب نریندر مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ میری ماٹی میرا دیش مہم کے تحت پورے ملک میں امرت کلش یاترا کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ امرت کلش یاترا ملک کے چپے چپے سے 7500 کلشوں میں مٹی لے کر ملک کی راجدھانی پہنچے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ اسے مٹی کا استعمال کرتے ہوئے قومی جنگی میموریل کے نزدیک امرت واٹیکا بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ امرت واٹیکا ایک بھارت شریشٹھ بھارت کی ایک عظیم علامت بن جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ماٹی میرا دیش مہم میں حصہ لیتے ہوئے ملک کے عوام امرت کال کے اگلے 25 سال کے لیے پنچ پرن یا 5 عہد پورے کرنے کا حلف بھی لیں گے۔ منشیات کی لعنت کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس برائی سے نمٹنے کے لیے عوام کی کوششوں کی ستائش کی۔ جناب مودی نے کہا کہ جموں کشمیر میں اختراعی طور طریقوں کے ذریعے منشیات کے خلاف بیداری پیدا کی جا رہی ہے، جن میں موسیقی کے پروگرام اور بائیک ریلیوں کا اہتمام شامل ہے۔ جناب مودی نے چنڈی گڑھ میں واڈا کے نام سے مقامی کلبوں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ پنجاب میں ایسے کئی اسپورٹس گروپ بنائے گئے ہیں جو تندرستی پر توجہ مرکوز کرنے اور منشیات کی لت سے نجات دلانے کے لیے بیداری کی مہم چلا رہے ہیں۔ مانسون کی بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ قدرتی آفات کے تناظر میں گزشتہ چند روز پریشانی اور مشکلات والے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ان قدرتی آفات سے اجتماعی کوششوں کی طاقت ابھر کر سامنے آئی ہے۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ بارش کا یہ مرحلہ درخت لگانے اور پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ جناب مودی نے اتر پردیش سے ایک اور مثال کا بھی ذکر کیا جہاں کچھ دن پہلے ہی ایک ہی دن میں 30 کروڑ درخت لگانے کا ریکارڈ بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے بھگوان شیو کی پوجا ارچنا کے لیے ساون مہینے کے دوران ہونے والی کانوڑ یاترا کا بھی ذکر کیا۔ جناب مودی نے اجین کا بھی تذکرہ کیا جہاں ملک بھر کے 18 مصور پرانوں پر مبنی پرکشش باتصویر کتابیں تیار کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے ان قدیم اور کامیاب نوادرات کا بھی ذکر کیا جنہیں حال ہی میں امریکہ نے بھارت کو واپس کیا ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کے گراں قدر ورثے کو واپس کرنے کے لیے امریکی سرکار کا شکریہ ادا کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ جب وہ 2016 اور 2021 میں امریکہ گئے تھے تو اس وقت بھی اس طرح کی کئی اشیاء بھارت کو واپس کی گئی تھیں۔
जनाब मोदी ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तरह की कोशिशों से भारत के सकाफती विरसे की चोरी को रोकने के लिए पूरे मुल्क में बेदारी में इजाफा होगा। वजीर आजम ने मुस्लिम खवातीन की जानिब से भेजे गए एक और मुरासले की भी बात की जो फरीज़ा हज अदा करने के बाद हाल ही में वापस आई हैं। वजीर आजम ने कहा कि 4000 से ज्यादा खवातीन ने किसी महरम या मर्द साथी के बगैर ही फरीज़ा हज अदा किया है। जनाब मोदी ने कहा कि ये एक बड़ी तब्दीली है। वजीर आजम ने सऊदी अरब सरकार के तई तशक्कुर का इजहार भी किया। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो के खलाई रॉकेट PSLV C-56 के जरिए सिंगापुर के एक सैटेलाइट और 6 दीगर पेलोड्स को कामयाबी के साथ खला में छोड़ा गया है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज के पहले लॉन्च पैड से आज सुबह 6:30 बजे ये खलाई रॉकेट छोड़ा गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ अंदरूनी मुल्क जरूरियात पूरी करने के लिए नहीं बल्कि इसका मकसद भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग के लिए आलमी मांग के तनाजुर में अपना रोल अदा करना भी है। वो गुजरात के गांधी नगर में सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर खारजा ने अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शोबे में अहम रोल के लिए भारत के कलीदी नजरिए और मौजूदा कोशिशों पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने सेमीकंडक्टर की तैयारी में खुद किफायत की अहमियत को उजागर किया और कहा कि बरामदात का मयार और मिकदार बढ़ाने के मुल्क के मकसद के साथ इसका करीबी ताल्लुक है। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में भारत और अमरीका के दरमियान इश्तराक का भी जिक्र किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अमरीका की जानिब से मुस्तकबिल के लिए एक तकनीकी साझेदारी कायम करने के तनाजुर में इन हालात और वाकयात को देखे जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मादनियात से मुताल्लिक सिक्योरिटी साझेदारी में भारत की रुकनियत और जदीद तर्ज के टेली मवासिलाती निजाम में दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक को भी उजागर किया। जम्मू कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त में 1900 से ज्यादा यात्रियों का 28वां जत्था आज सुबह सवेरे जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। ये यात्री कश्मीर में बालतल और पहलगाम के बुनियादी पड़ाव होते हुए वहां जाएंगे। चीन ने अमरीका पर इल्जाम लगाया है कि उसने ताइवान को गोली बारूद का एक डिपो बना दिया है। व्हाइट हाउस की जानिब से ताइवान के लिए 34 करोड़ 50 लाख डॉलर के फौजी इमदादी पैकेज के ऐलान के बाद चीन का यह बयान सामने आया है। ताइवान के उम्र से मुताल्लिक चीन के दफ्तर ने ताइवान के लिए फौजी इमदाद की मुखालफत करते हुए बयान जारी किया है। चीन में चेंगडू के मकाम पर आलमी यूनिवर्सिटी गेम्स में मिक्स्ड टीम कंपाउंड तीरंदाजी मुकाबले में अमन सैनी और प्रगति की भारतीय जोड़ी ने सोने का तमगा जीता है। सैनी और प्रगति ने जनूबी कोरिया की जोड़ी को हराया। खवातीन के टीम कंपाउंड तीरंदाजी मुकाबले में प्रगति ने दीगर खिलाड़ियों के साथ मिलकर चांदी का तमगा भी जीता। आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम ने कहा है कि शहीद मर्दों और खवातीन की इज्जत अफजाई के लिए मेरी माटी मेरा देश मुहिम बहुत जल्द शुरू की जाएगी। जनाब नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में कहा कि नई दिल्ली में कौमी जंगी मेमोरियल के नजदीक एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी। इसरो ने श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट PSLV C-56 के जरिए सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को खला में कामयाबी के साथ छोड़ा है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ अंदरूनी मुल्क जरूरियात पूरी करने के लिए नहीं बल्कि इसका मकसद भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग के लिए आलमी मांग के तनाजुर में अपना रोल अदा करना भी है। खबरें खत्म हुई।